شفيعنا قرة أعيننا نور سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وأبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظيم الفقيه الدكتور محمد بن علي وعلوي وجميع ساداتنا لأبي علوي عباد الله الصالحين مقدمة سيدنا عبد الرحمن السقاف جميع أولاد سيدنا أبو بكر سكن محمد عبد الله سلطان الملا سيدنا عبد الله بن أبي بكر العيدروس سيدنا أبو بكر بن عبد الله العيدروس سيدنا حسين بن أبي بكر العيدروس طولهم وفر منتسبين إليهم ثم إلى رشا علي بكر سكن عبد الرحمن شعب بكر سكن أحمد بن عبد الرحمن بن شهاب الدين محمد بن حسن جمال الليل محمد بن علي مولى عبدين سيدنا أحمد بن علي وجهد سيدنا فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم معبد بن سالم عبد الرحمن بن سالم بن حسين شبه بن محمد بن شبه بن سالم المهضار بن شيخ أبو بكر بن سالم بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطار شعبي بن عبد الله بارا سالم بن عمر حسين بن عمر عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن عمر وصولهم وفروعهم منتسبين إليهم ثم إلى كتب الإرشاد وغوث العباد والصاحب التاج الحبيب عبد الله بن علوي الحداد من أولاد سيدنا حسن بن عبد الله الحداد وأخوان وصولهم وفروعهم ثم إلى روح محمد بن زين الحبشي ثم إلى روح محمد بن زين بن سمين عمر بن زين بن سمين عمر بن عبد الرحمن البار محمد بن علوي السقاف وصولهم وفروعهم منتسبين إليهم ثم إلى أرواح أولياء الله في غامض من ومحاط من عبادك الصالحين خصوصا جميع حدثوا إنما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أولياء هذا البلد خاصة الحبيب حسين بن أبي بكر عبد الله بن محسن عطاس ثم إلى روح حبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وصولهم وفروعهم ثم إلى محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي عبد الرحمن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى روح علي بن حسين العطاس بن علي العطاس وصولهم وفروعهم منتسبين إليهم وإلى روح محمد بن أحمد الحداد بالقادر محمد الحداد ووصولهم وفروعهم منتسبين إليهم ثم إلى روح محمد بن محمد بن حمد العطاس وصولهم وفروعهم منتسبين إليهم ثم إلى روح حبيب جعفر الطاهر الحداد بن جعفر الحداد محمد بن عبد الله الحداد ووصولهم وفروعهم بن الحبيب عبد الله بن حسين الشامي العطاس بن عمر محمد بن هود العطاس من وإلى حبيب سالم بن حسين بن عمر محمد بن هود العطاس والهم وفروعهم منتسبين شيخ بن سالم العطاس والهم وفروعهم منتسبين إليهم ثم إلى روح عبد الله بن سالم العطاس بن سالم بن العطاس الوالد محمد الباقر بن عبد الله بن العطاس بن جعفر بن عبد الله بن العطاس بن علوي بن عبد الله بن سالم العطاس خيانيس محمد الباقر بن عبد الله بن سالم العطاس بن عبد الله بن سالم العطاس والهم وفروعهم منذر بن فؤاد بن عبد الرحمن المساوى وصولهم وفروعهم منتسبين إليهم ثم إلى شريك بن العطاس شريك النور بن سالم العطاس شريف سالم بن العطاس محمد بن حسن وصولهم وفروعهم منتسبين إليهم ثم إلى روح الجلب الخاصة سيدي طه بن هدي نعيمي هدي هارون بن هدي نعيمي هاجي محمد بن هاجي الساس وصولهم وفروعهم منتسبين إليهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذا البلد خاصة أموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة يفتح علينا وعليكم الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والقلب والروح ويرزقنا وإياكم توبة نصوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة اجعلنا وإياهم من العائدين الفائزين المقبولين بهذا الشهر الكريم يعيد علينا سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام زائدين منتقصين راضين غير ساخطين مجتمعين متفرقين مقبولين لا مردودين برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا محمد بن سالم الحفيظ وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bih wa bi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Radiyallahu ankum wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatta at tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah
والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وهم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم فصل وعليك بالتآلف بين قلوب المؤمنين والتحبيب بعضهم إلى بعض بإظهار المحاسن وستر القبائح. فصل وعليك بإصلاح ذات بينهم فإن للإصلاح فضلا يزيد على فضل النفل من الصلاة والصيام ولا سيما بين الوالد وولده والقريب وقرابته. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وإياك وإفساد ذات البين بالنميمة والغيبة ونحوهما مما يجيب التنافر والتدابر فإن ذلك عظيم عند الله تعالى. والنميمة أن تنقل كلام إنسان لإنسان تفسد بذلك فسادا بينهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة النمام. وقال عليه الصلاة والسلام أبغضهم من الله تعالى المشاؤون بين الأحبة بالنميمة المفرقون بين الإخوان. والغيبة هي أن تذكر إنسانا في غيبته بما يكرهه ولو كان حاضرا تقصد بذلك تنقيصه وسواء حصل التفهيم بالنطق أو الإشارة أو الكتابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرضه. وقال عليه الصلاة والسلام الغيبة أشد من الزنا. وأوحى الله إلى موسى عليه السلام من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار. Alhamdulillah wa syukurillah. Sore hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Risalatul Muawanah wal Muwazarah wal Mubaharah lirraghibina minal mu'minina suluk sabilil akhirah yang dikarang oleh Imam Qutubil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad selama bulan Ramadan, bahkan dari sebelum bulan Ramadan, dari bulan Sya'ban kita mengistirahatkan pengajian kita untuk benar-benar fokus di dalam beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala di masa-masa tarbiyah, masa-masa belajarnya kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan didikan, pelajaran yang kita dapetin di bulan Ramadan menambah kekuatan iman, menambah kekuatan yakin, menambah kekuatan ma'rifat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya Ramadan untuk benar-benar kita menghambakan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan menghambakan diri kita dengan bulan Ramadan. Karena Ramadan qad yadhhab wallahu baqin. Karena Ramadan akan hilang. Yang kekal, yang abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang menuju bulan Ramadan, ibadahnya hanya di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan hilang, maka dia seolah-olah menghambakan dirinya kepada bulan Ramadan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan bertambah semangat kita menuju Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan diri kita benar-benar menjadi hamba yang kuat di dalam keyakinan dan ma'rifat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masa-masa juga masih terakhir di penghujung ini di bulan Syawal, kita masih dalam suasana masih kuat nih. Sebagian kita punya majelis Ustaz Syafiuddin, Ustaz Yasin, Ustaz Salim berkunjung juga dengan kita. Memang waktunya kita udah kebanyakan dicari sekarang, makanya kebanyakannya waktu-waktu kita di Jakarta hanya Jumat sampai Minggu saja, Senin sampai Jumat. Kebanyakan sekarang di Ponpes Ma'hadul Faiha yang dinamakan oleh Sayyidi Haji Umar Muhammad bin Salim bin Hafir. Nama Faiha bukan PA ya. Faiha maknanya wasi'ah, tempat yang luas. Dan beliau namakan Faiha, beliau katakan itu ma'had seperti ismun min asamil Huraidah. Nama Faiha itu nama salah satu pengganti daripada kota Huraidah. Huraidah adalah tempat
makamnya Al-Imam Gudul Anfas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, diberikan nama oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas dengan nama Faiha. Maka rujukan dari beliau, tadinya kita udah banyak nyebar player Darus Safa wal Wafa. Darus Safa Pondok Pesantren Darus Safa wal Wafa. Bagaimana nama tersebut juga dikukuhkan untuk seluruh alumni daripada Darul Mustafa. Ada namanya organisasi Yayasan Darus Safa wal Wafa. Kita ambil juga ikut daripada yang diberikan oleh Guru Mulia Al-Habib Umar untuk tabarukan dengan Darus Safa wal Wafa. Ternyata ketika kita minta langsung berbicara langsung tentang nama daripada ponpes kita diganti dengan nama Ma'hadul Faiha. Akhirnya dua-duanya kita pakai. Nah, karena playernya sudah tersebar dengan Darul Safa wal Wafa dan perizinannya pun kita masukin dengan nama Darul Safa wal Wafa, tapi nama yayasannya alhamdulillah bisa kita ganti dengan Ma'hadul Faiha, Yayasan Al-Faiha. Nah, kita minta doa semuanya yang datang dari kawan-kawan kita, para asatidzah kita, dari semua ahli majelis kita, doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan taufik dan hidayah, diberikan santri-santri yang insya Allah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, menjadi kebanggaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama, para aulia, para muqarrabin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan membanggakan daripada kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Di suasana lebaran ini sebenarnya kita dikit aja bacanya, karena banyak tamu-tamu yang mau punya hajatnya juga, punya obrolannya juga. Di sini pas banget Al-Habib Abdullah bin Haddad di dalam pembahasannya ngajak kita untuk saling menyatukan hati kita, saling mencari jalan untuk mendekatkan satu hati dengan yang lainnya dari kalangan orang-orang yang beriman, bahkan berusaha keras untuk memberikan kasih sayang cintanya kepada sebagian yang lain dari kaum muslimin. Dengan apa kata Habib Abdul Haddad? Dengan banyak-banyak kita menampakkan kebaikan-kebaikan orang lain dan menutup daripada kejelekan-kejelekan mereka. Dengan cara itu terjalin hubungan yang baik, yang akrab, yang dekat, yang penuh kasih sayang, penuh dengan kecintaan. Ini suasana lebaran nih. Ya begini ulama-ulama kita bikin acara awad. Ntar orang-orang di luaran yang nggak suka dengan acara-acara kita bilang, nggak ada nih. Ini bid'ah, ini nggak ada di zaman Nabi. Nggak ada zaman Nabi uat-uatan nih. Padahal apa? Perintahnya sangat jelas dari Al-Quranul Karim, dari anjuran-anjuran kenabian untuk kita saling menjaga hati kita, menyatukan umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Hendaklah kita perbaiki jalinan saudara kita antara dua pertemanan kita, persahabatan kita, persaudaraan kita di antara orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita hebat sebenarnya. Bukan hanya uat setahun sekali, tapi ada acara-acara rutinitas, adat istiadat kita yang sudah disusun untuk jalinan silaturahim. Ada yang meninggal, ada tahlilan. Ada 3 hari, ada 7 hari, ada 14 hari, ada yang sebulan, ada yang 40 hari, ada yang bahkan 100 hari, bahkan ada yang 1000 hari, ada yang tahunan. Ini semuanya adat istiadat yang tidak lain, yang nggak keluar dari jalur rel. Untuk apa? Nyatukan umat, nyatukan suasana persaudaraan antara orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak ada acara-acara kayak gitu, kayaknya asing banget satu dengan yang lain. Ada aja masih begitu. Nah, kita lihat sekarang kenyataan di depan mata kita, yang maulidannya ada, yang Isra Mi'rajan ada, yang Sya'banan ada, yang Ramadan ada. Kayaknya suasana masih kering-kering juga. Masa bodoh juga, udah ketemu di jalanan ya udah, nggak ada tegur sapa, nggak ada saling
mencintai dengan tulus, dengan setia dengan saudaranya, karena memang sulit. Makanya selalu harus dibikin suasananya untuk kita merekatkan diri kita, menyatukan hati kita, menambah rasa cinta kita satu dengan yang lain dengan acara-acara yang disusun oleh para ulama-ulama kita. Oh, sekarang alhamdulillah udah ada ratiban, setelah ratiban wirdul latifan, sekarang burdahan, sekarang macam-macam hadrohnya, hadroh basudannya, hadroh ini. Itu hanya sarana untuk merekatkan hati kita, menyatukan daripada hati orang-orang yang beriman, menambah rasa cinta, kasih sayang yang kita jalin dengan saling satu dengan yang lain, menampakkan pada saudaranya kebaikan-kebaikannya dan nutupin keburukan-keburukannya. Dengan kita menebar kasih sayang tersebut, terjalin persaudaraan yang kuat, persatuan yang kuat. Yang hancur di negeri kita kan gitu. Satu dengan yang lainnya nampilin bukan kebaikannya, wah kesalahannya. Udah berteman kadang-kadang udah puluhan tahun, satu kesalahan aja udah jadi ribut. Inilah manusia sifatnya, beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya 1000 bahkan 1.000.000 kesalahan, satu kali kita balik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima kita. Mestinya kita punya belajar akhlak-akhlak Nabi kita Muhammad SAW yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah ajarin kita tuh dengan kesalahan kita, dengan dosa kita yang luar biasa setiap waktu, setiap saat, dengan kesalahan, kehilafan kita yang tiap hari kita perbuat, dengan kita kembali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali aja bulan Ramadan aja kita isi dengan ibadah yang full dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar seperti bayi minimal itu. Diampunin dosa kita yang terdahulu, dijaga dosa dari perbuatan dosa di masa-masa yang akan datang, kita bersih keluarnya. Ini akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, didikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hendaknya kita juga begitu, nampilin kebaikan-kebaikan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Tutupin kekurangannya, tutupin kesalahannya, tutupin kekhilafannya. Jangan main yaskhar qaumun qaumin ata an yakuna khairum minhum. Jangan kita saling ngejek, saling melecehkan, saling menghinakan satu dengan yang lainnya. Mungkin yang kita ejek satu saat bakal jadi orang hebat, satu saat jadi orang sukses, ente malu sendiri nanti. Kita nggak bisa dekat lagi dengan dia. Kenapa? Pernah kita lecehin, pernah kita ledek dia, pernah kita hina dia, pernah kita ejek dia. Akhirnya ketika dia diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang hebat, menjadi orang sukses, kita sendiri yang menjauh dari dia, segan dengan dia, malu dengan dia, akhirnya nggak terjalin tuh hubungan. Tapi kalau kita dari awal menjaga perasaan sama kita, membuka jalan kebaikan-kebaikan pada sesama kita, ini jalan bentangan dari ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian cintai saudara kalian melebihi diri kalian sendiri. Cintanya kepada diri kalian sendiri. Ini kan luar biasa nih kalau diterapin di diri kita, di lingkungan kita aja. Wow, suasananya hebat banget. Nah, kita sama anak istri kita benar-benar pakai itu hadisnya Rasulullah SAW yang kita inginin, yang kita benar-benar cinta banget dari hal-hal yang pengenan kita, hajat kita, anak kita mau, istri kita mau, kita duluin. Saudara kita mau, kita duluin. Wow, itu keluarga bukan lagi sakinah mawaddah, cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun begitu deras dalam rumah tangganya. Tapi kalau sama sekali kagak ada, bapaknya pelit, anaknya bandel, istrinya bengal, udah ada kacau semuanya. Nggak ada yang beres tuh kayak keadaan keluarga kayak gitu. Tapi kalau benar-benar dijalanin sedikit dengan sedikit apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW di dalam keseharian kita, dalam rumah tangga kita, dalam persahabatan kita, pertemanan kita, ini nggak ada kekacauan yang kita lihat sampai sekarang ini, nggak berubah-berubah, nggak ada yang kelihatan membaik dalam keadaan negeri kita.
Kita harus introspeksi diri kita lagi nih. Apa yang salah dari kelakuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita tinggalin daripada ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Karena rujukan kembalinya segala sesuatu harus pada Allah, pada Rasulnya. Kalau kita udah ninggalin Allah, ninggalin Rasul, dia pasti bala, musibah, ujian yang berat, segala macam problem, masalah datang di dalam keadaan rumah tangga kita, diri kita, masyarakat kita, negeri kita. Semuanya kekacauan itu kita nyimpang dari Allah, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah SAW. Tapi kalau kita nyatukan hati kita, nyatukan rasa kasih sayang kita dengan satu dengan yang lainnya, terjalin tuh semua kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaika bitta'aluf baina qulubil mu'minin. Hendaklah engkau dengan saling merekatkan antara hati-hati orang yang beriman. Deketin, jangan suka ngejauhin orang. Jangan suka cegah kebaikan orang. Orang yang waliyadzubillah, orang yang keluar dari rahim yang bukan wanita yang salehah, wanita penzina bahkan dikatakan. Masya'im binamim manna'in lil khair, mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Orang-orang yang suka ngadu berjalannya pikirannya ngadu domba orang. Manna'in lil khair, suka mencegah orang kebaikan orang. Udah dia pelit, ini yang dinamakan bukan bakhil. Kalau bakhil li nafsihi, dia pelit dengan punyanya dia. Ada lagi lebih gila dari itu, syahih, kikir kalau kita diartikan bahasa Indonesia, kikir. Bakhil buat barang orang. Orang mau buat baik gak dikasih sama dia. Orang mau ngakuan sedekah gak dikasih sama dia, ditahan-tahan aja. Udah jangan. Dia repot, padahal bukan barangnya dia, bukan punyanya dia. Dia nggak ada ruginya dia. Ini atau Allah Subhanahu wa taala, masya'in binamim manna'in lil khair mu'tadin athim. Selalu kerjaannya perbuatan dosa. Utullim ba'da dzalika zanim. Dia tidak keluar kecuali dari rahim wanita-wanita penzina, naudzubillah. Waladiz zina dia. Naudzubillah min dzalik. Introspeksi diri kita, naudzubillah, jangan sampai ada dari diri kita, dari orang-orang terdekat kita punya sifat-sifat yang waliyadzubillah sangat tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan, nyatuin, rekatin, deketin umat Islam, umatnya Rasulullah, orang-orang yang beriman. Jangan kita bikin kacauan, kerisauan, kegelisahan, kegalauan di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kerabat-kerabat kita, famili-famili kita. Kita bawanya harus saling menyatukan, jangan menjauhkan. Harus saling merekatkan, jangan melepaskan ikatan. Ini baru kesalahan dikit aja, udah nggak mau tegur sapa, nggak mau datang, lebaran juga kagak. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita tanya masalahnya apa? Masalah duit. La ilaha illallah. Masalahnya apa? Tanah. Masalahnya yang nggak bakal bawa mati sama dia. Nggak bakal dia menyenangkan dia nanti di akhirat, bakal pertanyaannya luar biasa. Kenapa ente putusin silaturahim? Kenapa ente mau ngecam, ente punya kerabat, famili, saudara ente dengan hal-hal yang remeh, kata Allah Subhanahu wa taala, yang nggak kupandang dunia itu. Kalau seandainya dunia diambil sama saudara kita, dunia kita punya diambil sama saudara kita, itu remeh sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekedar sedikit daripada hal-hal duniawi. Kalau kita punya dunia seisi-isinya, diambil nih saudara kita, teman kita, kerabat kita, famili kita, itu remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala, nggak ada harganya. Harga 2 rakaat sembahyang fajar kalau orang yang kuat imannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih daripada dunia dan seisi-isinya. Dunia dan seisi-isinya, bayangin, dunia dan seisi-isinya dengan 2 rakaat sembahyang kita sebelum fajar itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kata ulama, bukan 2 rakaat fajar itu lebih baik dari orang yang punya dunia dan seisi-isinya kemudian disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya tuh. 2 rakaat fajar tinggi, luar biasa, besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita waliyadzubillah terjebak dengan permainan hawa nafsu kita, bisikan syaitan kita,
rayuan daripada dunia kita. Kita banyak yang terlena dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita menjauh daripada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita jalanin aja, apapun yang diambil pasti ada gantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dizalimin, kita dianiaya, kita disakitin, Allah diam aja. Allah nggak punya aturan main dalam aturan alam semestanya, bahkan diri kita setiap aturan mainnya dari tubuh kita ada aturan mainnya. Darahnya mengalir, sel-selnya mengalir, rambutnya mengalir, berjalan di tubuh kita sesuai dengan prosedur mainnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang meleset Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun ada ujian-ujian, tahapan itu harus kita lalui. Harus kita legowo dengan Allah Subhanahu wa taala, baru datang pemberian dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita main waliyadzubillah, merusak hubungan kita dengan sesama kita, kaum yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti rusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa menepis ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya mungkin kezaliman, rasa sakit hati kita, kesalahan orang lain kepada kita memang berat, tapi itu yang harus kita lawan, itu yang pahit. Memang obat pahit, harus kita minum tuh obat biar kita sehat. Kalau enggak, kita menderita setiap saat, setiap waktu, enggak hilang-hilang itu dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang kitanya enggak mau ngilangin dirinya kita. Sakit hatinya kita, keangkuhan diri kita, egoisnya kita, apalagi bersama orang-orang terdekat kita. Anak istri kita, keluarga kita, apa sih? Enggak, saya dulu pernah bilang, saya enggak bakal marah sama istri saya, sama anak saya kalau belum di atas 1 miliar. Itu bisa patokan aja dulu. Belum tentu kita punya duit 1 miliar. Tapi kita ambil target mahal. Target mahal di otak kita. Oh, 1 miliar kan susah. Kalau udah 1 miliar boleh deh marah dikit-dikit deh. Ya, kalau udah 1 miliar udah rusak barang kita, udah hancurin ini. 1 miliar baru kita boleh marah. Untuk apa? Neken hawa nafsu kita ini. Jangan cepat emosi, jangan cepat marah. Karena dengan itu jalannya setan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita udah marah, segalanya datang semuanya. Setan dari mana aja, yang dari pinggir kali, di pinggir laut, di pinggir pantai, di pinggir gunung, badannya nyamperin kita semuanya. Tapi kalau kita bisa redam emosi kita dari awal, susah, sulit setan untuk ngelabuin kita, waliyadzubillah, nipu daya kita. Nah, itu bisa kita praktekin di dalam kehidupan kita lihat sehari-hari. Nah, mudah-mudahan ini yang diajak oleh Habib Abdullah bin Haddad di dalam merekatkan hati kita, mendekatkan hati kita satu dengan yang lain, saling menguatkan rasa kasih sayang, cinta sebagian kita dengan sebagian yang lain. Kalau kita mau bicara para sahabat, udah kita jauh dah. Mau bicara para tabiin, ulama-ulama di atas kita aja kita udah malu banget. Yang bisa kita lakukan deh, nafsunya kita gede banget, segala fasilitas duniawi udah glamor banget di masa kita. Segala bisikan setan udah merasuki diri kita. Paling kagak kita kanter-kanter dengan yang bisa kita lakukan. Kita bisa ngelakuin apa aja yang bisa kita bikin saudara kita nyaman dengan kita, duduk dengan kita. Bisa ngobrol dengan kita, bisa open dengan kita, bisa buka masalahnya dengan kita. Sekarang anak aja nggak mau bisa ngobrol dengan orang tuanya. Anak darah daging. Takut sama orang tuanya segitunya, nggak mau berbuka masalah, berbuka kasih sayang dengan kedua orang tuanya, karena paling kedet-kedetan kalau kita bilang. Yang orang tua nggak mau sama sekali negor anaknya duluan, yang anak takut sama orang tuanya segan duluan. Nggak ada tuh rumah tangga, nggak ada sama sekali kedamaiannya. Tapi kalau semuanya lebur di dalam kasih sayang, bapak gampang ngambil hati anaknya, gampang ngambil hati bininya, gampang ngobrol dengan anaknya, open dengan istrinya. Ya, apapun masalah nggak ada di dalam kehidupan kita. Seneng-seneng aja kita bawaannya dunia ini. Tapi kalau udah sama sekali itu pintu komunikasi ditutup, pintu kasih sayang ditutup, wah saling menjaga karismanya luar biasa, kayak nggak ada yang boleh negor sapa dia. Yang ada keangkuhan yang timbul, sombongan yang timbul. Orang juga malas deketin kita. Ngobrol mungkin jijik kali. Ngumpet banget mukanya.
Orang Betawi kan begitu, udah empet, enak banget mukanya. Udah pegal. Kenapa? Nggak pernah open, nggak pernah salam, nggak pernah, apalagi duitnya buahil lagi. Ada habis deh. Adanya kita dijauhin sama orang. Nggak ada yang bisa deketin kita. Ini ajarannya syaitan. Karena manhajnya syaitan tafrigah, tasud. Farrik tasud. Pecah belah. Cerai beraikan. Maka engkau akan beruntung, kata syaitan. Itu manhajnya syaitan. Kalau kita uslih, ahbib, perbaiki, sebarkan cinta, tasud, kau akan sukses, kau akan berhasil. Bukan caranya syaitan yang kita pakai. Banyak kan udah apa? Udah pakai kita, udah orang udah suudzon aja, was-was aja, prasangka buruknya duluan yang keluar. Ini yang terjadi di kalangan kita. Ini yang dianjurkan oleh Habib Abdul Haddad, ayo rekatin, deketin. Kalangan orang-orang yang beriman ini harus kuat persatuannya. Di depan mata kita musuh kita yang kelihatan, musuh kita yang nggak kelihatan, yang di luar layar, yang di belakang layar. Semakin hari semakin dahsyat gangguannya, ujiannya, siasatnya, segala macamnya. Kalau kita nggak pandai-pandai nyatuin hati kita dengan yang lain, gampang banget. Nah, sekarang kita lihat gampang banget, disulut sedikit udah wah, buakar seadanya. Dan kadang-kadang hal-hal yang remeh-temeh sama sekali nggak ada kaitannya dengan agama kadang-kadang. Tapi dibesar-besarin dengan medianya, dibesar-besarin dengan omongan-omongan yang akhirnya kebakar semuanya. Yang beradu kita, yang mati kita, dia ketawa doang, enak dia. Dia tebang nebar isu, kadang-kadang nggak pakai duit. Udah sekarang isu aja deh, hoax aja deh. Antara kita gontok-gontokan, yang dibilang aliran ini, yang aliran ini, yang aliran ini, yang madhab ini, yang madhab ini, yang tariga ini, yang tariga ini. Benturan, wah, yang perguruan ini dengan perguruan ini, yang pesantren. Wah, kita gampang banget diadu-adu. Kenapa? Kita nggak jalin dari awalnya persatuan dengan kesatuan kita ini yang dijalin oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, dengan para tabi'innya. Kita nggak mengambil cara-cara mereka dalam bergaul, di dalam bermasyarakat, di dalam keseharian, di dalam majelis, dalam pertemuan-pertemuan mereka. Bagaimana para sahabat cintanya dengan sahabatnya yang lain. Nggak berani ngambil sedikit pun dari harta mereka, nyakitin sedikit pun dari hati mereka. Ucapannya benar-benar dijaga, bergaul yang sehat. Nggak ada sama sekali saling melecehkan, menjatuhkan, menghinakan. Benar-benar rapi kehidupannya. Tentu karena sosok Rasulullah di depan mereka itu lebih pancarannya lebih dahsyat, lebih kuat. Tapi bukan berarti apa ajarannya Rasulullah nggak lebih kuat, nggak lebih dahsyat. Ajarannya Rasulullah, peninggalannya Rasulullah dari tuntunan-tuntunannya, anjuran-anjurannya, didikan-didikannya ini mengalir di dalam darah-darah para keturunannya, kemudian para penerusnya dari kaum sholihin itu berjalan. Dan alhamdulillah sampai sekarang adat istiadat kita walaupun diacak-acak, mau maulidan dilarang, tetap aja maulidan lebih gede, Isra Mi'raj lebih besar, dan segala macam alhamdulillah berjalan dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala inginkan di negeri kita. Tinggal kita jagain doang nih. Yang berat kan ngejagainnya. Bikin sih gampang, apapun kita bikin gampang. Jagainnya, meliharanya ini yang berat. Bikin rumah, bikin gedung, bikin pesantren, bikin yayasan, bikin apa gampang. Ada duit kelar. Ada segala fasilitasnya kelar, tapi jaganya luar biasa. Kita baru seminggu aja jagain pesantren, badan kita berontaknya. Baru seminggu itu. Yang bangun malam anak-anak yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. La haula quwwata illa billah. Ini baru awal-awal langkah ini. Udah begitu hebatnya. Kita ini alhamdulillah dari segala sisi udah diatur dengan baik dengan para ulama-ulama kita. Fasilitasnya, wacana-wacana dan rencana mereka begitu matang di negeri kita. Tinggal kita jagain doang nih, jagain. Gesu-gesu orang-orang yang mau ngerusak tuh gesu-gesuin dikit-dikit ya. Dengan cara yang tadi itu.
Jangan kita saling menjatuhkan, saling menghinakan. Kalau memang perlu dijelaskan dengan yang baik, dengan tata cara yang baik. Kalau memang perlu pendalaman materi, kita ajak mereka musyawarah dengan kita. Nggak perlu lagi udah di tengah-tengah masyarakat kita keluar-keluar untuk saling menjatuhkan, ini bukan madhab kita, ini bukan thariqah kita, ini bukan aliran kita. Itu nggak ada di dalam ajarannya. Asal usulnya Al-Quran dan hadis nggak ada seperti itu. Kita hanya terbawa kata guru-guru kita dulu, kata Abu Bakar bin Ali Masyhur, guru kita Umar. Dulu kita masih terbawa dengan suasana cengkramannya Wahabi kuat di negeri Hadramut. Sehingga memang perlu kita keras, tegas. Tapi ketika kita lihat, sekarang ini malah dimainin kita dengan sengaja mereka memainkan peranan supaya ulama-ulama tuh ayo berdebat, ayo saling memperlihatkan kelebihan-kelebihan di dalam keilmuannya. Ini kita dibawa di suasana bukan lagi suasana ilmu, bukan lagi suasana para shalihin, bukan suasana para aulia. Kita udah masuk jaring-jaringnya syaitan. Sadar, udah nggak ada yang harus dia dikecam, nggak ada harus dipermasalahkan dengan keras. Hanya perbedaan furu'iyat yang dia mau silahkan, yang dia nggak mau, yang maulid silahkan, yang nggak mau maulid silahkan. Urusannya nggak ada urusan akidah, nggak ada urusan yang berkaitan dengan yang benar-benar inti di dalam agama kita. Persatuan tetap harus dijaga. Keimanan harus saling dijaga. Nggak ada yang mengklaim dirinya yang paling punya surga, nggak ada. Nggak orang-orang tasawuf, nggak orang-orang habaib, nggak para kiai, nggak para aulia, dia klaim dirinya aneh yang punya surga, nggak ada. Semuanya punya peranan sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti keputusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita diarahkan. Thariqahnya seperti ini. Kalau mau jalan yang baik, tarikatnya seperti ini. Tapi kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif milik Allah Subhanahu wa taala, ketentuan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Tinggal kita jalanin aja sesuai dengan apa yang kita yakinin, yang dibawa oleh kaum salihin kita. Dan alhamdulillah ini udah mengakar, saya bilang. Udah mengakar. Mereka bermain di elit-elit politik, di kalangan-kalangan yang di atas-atas. Tapi akar mau dicabut, susah mereka. Kampung-kampung susah mereka. Baru masuk sedikit, beda dia. Udah ketahuan orang kampung. Ini apaan nih? Nggak mau maulidan, nggak mau tahlilan. Orang ziarah kubur diomelin. Di kampung kita begitu, dicari itu. Alhamdulillah, MUI-nya gerak dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya. Ada aja sedikit yang nyeleneh-nyeleneh. Udah, mendingan nanti jangan di sini deh. Keluar aja di kampung kita. Nggak kepake ajaran inti, jadi ngaco entaranya. Jadi perbuatan itu disekat-sekat dengan aliran-aliran yang dibawa oleh orang-orang yang punya kepentingan. Tapi alhamdulillah, yang saya bilang ini, kita akarnya kuat nih, masih akarnya kuat. Tapi bukan berarti nggak bisa dicabut. Akar juga kalau dipakein pengerup deko, ngangkot juga tuh akar. Ini deko-dekonya udah mulai mau diturunin mereka. Kalau kitanya akar-akarnya nggak mau jagain dirinya, bahayanya di luaran ini banyak musuh-musuh Islam yang siap membombardir, diangkat dari akar-akarnya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita, Allah jaga masyarakat kita, Allah jaga umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah jaga dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebarkan kecintaan, sebarkan kasih sayang, sebarkan para aulia as-salihin, anugerah-anugerah yang Allah turunkan kepada mereka, disebarkan kepada murid-muridnya, turunannya, semua pengikutnya. Diberikan Allah Subhanahu wa taala kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan untuk negeri kita, diangkat segala musibah, bala dan ujian-ujian berat dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada sore hari ini hanya sebagai pembuka, mudah-mudahan minggu yang akan datang kita bisa terus menghatamkan daripada kitab Al-Habib Abdul Haddad. Alhamdulillah, sebagai info aja kita udah berapa kitab Al-Habib Abdul Haddad, 6 kitab yang kita hatamkan. Memang karena saya juga di kampung Al-Haddad, saya buka kitab Al-Haddad aja. Kitab Al-Atas belum pernah kita buka deh. Kitab Al-Haddad dulu kita habisin, ada 13 kitab Al-Habib Abdullah bin Haddad. Memang kita niatkan untuk kita hatamin semuanya, baru kita pindah kitab-kitab yang lain untuk ngambil keberkahan
Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah untuk kita semuanya, diberikan jalan yang terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkahnya para salafun salih, para aulia, para mugarrabin, para guru-guru kita, dibimbing kita, diayomin kita oleh mereka sampai kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul dengan mereka di alam dunia kita, di alam barzakh kita, di alam mahsyar kita, di hari kiamat, dan berkumpul lagi dengan mereka di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dan permintaan tertingginya kita bisa berkumpul dengan mereka di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا والكمال في جميع الأحوال والبركة في الحال والمال عيال دافعة لكل شر جالبة لكل خير. أن الله يعد علينا وعليكم هذه السنين العديدة وعواما مديدة في خير ولطف وعافية ويجعلنا وإياهم من العائدين الفائزين المقبولين بهذا الشهر الكريم. يعيد علينا سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام زائدين لا منتقصين راضين غير ساخطين مجتمعين لا متفرجين مقبولين لا مردودين برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة نوى السلف الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا محمد بن سالم الحفيظ وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.